इंडियानि चर्चा आगे भारतवर्ष मोदी फायाको सिगां बिफोर 2014 2014 नि सिगां ओ भारतवर्षमा विश्वनि नजरो मगर चिगर बायनाय जादों खाप पेंया मगर पेंया साप नाया ओ भारतवर्ष नो केबा স্বাধীনতা মানে 75 বছর হল মোদি যখন দিল্লি বসন আসা 2014 গো आफ्नो सिनी ओ भारतवर्ष सारा पृथ्वी हो जब भारतवर्ष नि भमन ते भारतवर्ष नि राजनीति को नि चर्चा गर्ने नि मासिङ खा तामी बागै मोदी नि बागै मोदी बाबु के हाइरो मोदी बाबु हाइली दासी मोदी न बुझा न ताबु साइमन खा मोदी वो गुजरात नि खरस सीएम चीफ मिनिस्टर के बा इंडिया नि कैसे मॉडल नि गुजरात में के बसिया करे भारतवर्ष में विशाख में अपन गुजरात के विजात न साइमन अब हाई जागानी बासाई फैनाय मुडी खरकसा साधारण परिवार निसाय किंतु तिनी देश नि जत परिस्लाई डायनामिक लीडर ते वन लीडर हुने त फेमस हुने त भाइ श्री मोदी अब नबी मोदी र सुरत या पत्र को बनाइए बाके वो इंडिया न ती काम ते विश्व राजनीति हो तब बीजेपी नि स्थान गयो आफ्नो संस्कृति विमान खेले गए आपने बड़े जनजाति मोर्चा ने तब रोल आपने संसिलाई गए तारी खानके संसाय माने विश्व राजनीति को 75 इयर्स से परे भारतवर्ष तब वो भारत में पुस्तक लाना निभागे टेक्नोलॉजी वंथन एग्रीकल्चर वंथन सोशल मीडिया वंथन नीति इकोनॉमी वंथन सोशल स्टेटस वंथन पॉलिटिकल वंथन एजुकेशन वंथन जो साइंटिफिक ने रिफॉर्मिंग किया कताल कराई रेवोल्यूशन किया सब मोदी ने नेतृत्व 2014 नि परे आपने बागे तब वो इंडिया वो मोदी नि लीडरशिप संतमा को मुखाके जब परिस्लाई लोकमनि खाके इंडिया में इकोनॉमिकली डिपेंड ngani थांगै दं सेल्फ डिपेंड सेल्फ रिलायंस जेटा आत्मनिर्भर सामबाय थांबा समानि कॉर्पोरेट को सामबाय थांबा समानि आत्मनिर्भर आपने सेल्फ तब लोकनानि थांगै दं ते बसाबै दं आ जगावा इंडिया नि तब आगे पोजीशन करे तब सेल्फ पोजीशन फाइ थांखा बस गानी किसु साली परे खानखाके नै बस पोजीशन नाय तब 5-3 नि पोजीशन फाइ के इकोनॉमिकली स्टैंडर्ड हो बरफ तमाम लहरै इंडिया नि आगे से फान करे तब बरफ गनमनि लगे बरफ नि फान भाइ तब इंडिया ती बुस्ताङ थांगै दे आपने बागै मोदी इंडिया गभर्नर सारा विश्व नि राजनीति भित्र तब ओ इंडिया न कैसा ने किगा मोदी दंसा ओ इंडिया न के वो यासी कैसा दिसै माया के वो मेसेज माया आरो करो मोदी को इंडिया आगे सिगन के कैसा पाकिस्तान मेरा गाड़ी इंडिया में दिशा दो सिगन सा कैसा पाकिस्तान अब से इंडिया में खेती नहीं रही हो सिकरी ग बनाई के तब खाई जाओ कोर्सर खाई ग बनाई के बिस्किट खोला माको के वो मोदी फैमिली पड़े तमा खाइका मेरा नोकना मोदी कमिटमेंट रखा देश न तमा खाइले उन्नति खाइले और देश को सप्लाई के के बोलो मगर सिनाइसे मगर तोलाउ नाइसे के साका बनाइसे के जवाब तो जवाब न सामने जवाब अब भाइ बजे सामान्य हो इंडिया नि जतो जुव समाज जरा भारतवर्ष में सही हमजनाय खाबाय खोबाय हमजनाय बरनि बखाव देय जगता खाइ खाइ दिखा इंडिया में जो पनि से बिस्तार नाय हो सुपनि आपनि बागैया ओ इंडिया तमाम खा सनोका मोदी नि नेतृत्व सर्जिकल स्ट्राइक तामनि बागै जे प्रबल मोदी सागे अन्यायनि बिरुद्धे माथा मतो ताकाइदि अन्याय न तासोयि
सबका विकास जो बनी विकास और धर्म किसा टाइटल किसा भाषा किसा नहीं मार खा गया जो बनी विकास मार नहीं प्रयास जो बना मार सकता नहीं अंगोरा निवास को पूरा भाषा सही कौन खाई नहीं और सब खाई नहीं खाया जो तो जानी जब मान मत इसे मार सकता नहीं प्रयास साइड ऑफ मन ट्राई प्रोसेस का विश्वास विश्वास जो तो इसलिए करो विश्वास बात हो रहा है मोदी का ऐसा विश्वास बात हो रहा है लेकिन कैसे पार्टी होता है दो भाई जब कैसे विश्वास नहीं करके दो भाई जब जोड़ी विश्वास गाँव खेलेंगे विश्वास में जोड़ी ने गाँव खेलेंगे आज अगर वो दो देश समाज परिवार मिल सकते अब जब अगर मोदी सरकार विश्वास बात हो जाए खानसा जो तो वैसे बात हो जाए जो तो ने हमारी विकास में खेले जाए आगे से देश तो आगे बढ़े तो बनाए अब वो कहेंगे मोदी भी vision and mission. Tahu vision apa lagi? 2008 lo paisa pada Tibrahawo. Ab 2008 ni paisa kanu ka. Posisi pasal komunis zaman pasal luka. Oh Tibrahawo pura second balance kere. Dikra ha. Hata kamu maka saka. Sana keri bosari mai masa dia. Reson mai pakai bohong dia. Bersama dengan kami masa pakai sini. Orang bosan lagi jauh dari saya. Remote area वो जे तो मैं जब तो नहीं बिमन माका. अपनी यात्री मुक्त कहने लगे मोदी तुम्हारे कहते Tibrahawo और Tibrahawo ना और इंडिया निवेश का ज़्यादा इसलिए नंबर 1 हम यानी का बम देश का वो ज़्यादा इसलिए दुर्नाम नंबर 1 कहती बसके बाबा कम्युनिस्ट एक्सपोर्ट नारी के लेकर इनके इस वर्ग को खाके फिर बसके नारी दो संपूर्ण इनके इस वर्ग को खाके फिर बसके
তারপরে কি হচ্ছে, তারপরে বিদেশি কে বলে আই সাপোর্ট গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড, আই ওয়ান্ট গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড বলতে পারছি না, তারা ইংরেজি নাকি কম বুঝেছে, তারা পাতিরা সাপোর্ট ওয়ান এটা অর্থই বুঝে না। আই সাপোর্ট গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কে বলছে? প্রতুলজি বলছে। তাইলে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড দাবি কে করছে? উনি যদি সাপোর্টার হয় তো দাবিদার কে? দাবিদার কে বলতে পারছে না, মানে এখানে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড লিডারই নাই। গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড লিডার আছে কি? নাই। এটা আকাশে হাওয়াতে চলছে, হাওয়া, মেঘের মতো হাওয়া। মেঘ কি সবসময় জমা থাকে? থাকে না, এটা আবার চলে যায় বাতাসের সাথে সাথে। তো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চলে গেছে। তারপরে কি আছে? ইন্টারলিকুটর। ইন্টারলিকুটর কোথা থেকে আছে, কবে আছে, কিভাবে আছে কেউই জানে না, তারা নিজেই বলতে পারে না। তারপরে আছে কি? কনস্টিটিউশনাল সলিউশন, সাংবিধানিক সংশোধন। সলিউশন মানে কি? সংশোধন। তো এখন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন মানে ভারত কনস্টিটিউশন দ্বারাই তো চলতেছে, ভারত সংবিধানের মোতাবেক তো চলতেছে। এখানে আবার কোনটাকে বোঝাতে চাইছে যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন। তো হোয়াট ইজ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন? গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড। তো কতটুকু থেকে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড হবে? জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ তারা বলতে পারছে। কেউ বলছে আসাম অর্ধেক, কেউ বলছে বাংলাদেশ অর্ধেক। তারা তাদের কোনো ম্যাপ ঠিকানা নেই যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কতটুকু হবে। শেষ হয়ে গেছে। তারপরে মানুষ বুঝে গেছে এটা দিয়ে আর হচ্ছে না। তারপরে আবার বাহানা, আবার মিথ্যা বাড়ি। কি বলছে? কম বড় প্রমাণ স্ক্রিন। এটা শুনলে আবার হাসতে ইচ্ছা করে। কম বড় প্রমাণ স্ক্রিন নিয়ে আবার নতুন হাওয়া তৈরি করছে। কম বরফ যে রুমাল স্ক্রিপ্ট চাই, এই কম বরফ বাসার তার বয়সটা কত? কম বরফ যেটার স্ক্রিপ্ট তো দূরে থাকো, বাসা থেকে শুরু করি আমরা। বাসা থেকে আমরা শুরু করি। যারা কম বরফ রুমাল স্ক্রিপ্ট চাই 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 কইতাছে, হ্যাঁ, আমার প্রদুর বাবু, আপনার ওই প্রদুর মহারাজা, আমার হচ্ছে প্রদুর বাবু। তো এই কম বরফ রাজ পরিবার থেকেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্র, ত্রিপুরা যখন স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা আমাদের এই রাজবংশের বুবাগরারাই মহারাজারাই করছে। কে করছে? রাজ পরিবারের রাজারাই করছেন বাংলা ভাষাকে ভারত স্বাধীন ত্রিপুরা স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা। কেউ একজন কম বরফ ভালো করে বলতে পারে না, আজও বলতে জানে না। জানো কি? হ্যাঁ, কবরম ভাষা সা সিনি পুবাগ্রানি লুকুঙ্গ কবরম ভাষা সামালে লুকা তিনি পাশে সামা ওলটা ফাতানি বরফ ফাইলে রসি কবরম সাইতো বেশি দিন ছেড়ে শেষে সালাম বাবা। আমাদের বাঙালিরা কবরম এমন শুদ্ধ ভাষা বলে আমাদের থেকে আরো বেশি জানবে। বলছে কি বলছে না? যারা বাইরে থেকে আছে বিভিন্ন জাতি কবরম বলছে কি বলছে না? যারা ত্রিপুরাতে আছে, কিন্তু তারা ত্রিপুরা রাজা পরিবার হয়ে এই ত্রিপুরা মালিক নিজে মালিক স্বীকার করে নিজের ভাষা নিজের বলতে পারে না। নাম্বার ওয়ান, কামড় বলে দেখা, কামড় বলে দেখা নিজের ভাষা বলেনি, নিজের পোশাক পরেনি, নিজের খাদ্য যে ট্রেডিশনাল খাবার জানেনি। হ্যাঁ, জানেনি, রাঁধতে জানবেনি, কুদবসা খাইব খাই দিলে খাইব, কিন্তু রাঁধতে জানবো না, স্বাদই জানতো না। ঠিক আছে? তো এখন উনি কি বলছেন? রোমান স্ক্রিপ্ট দিতে হবে, দিতে হবে। আচ্ছা, এই বিজেপি সরকার এসে কম বড়কে কখনো বলছে যে বাংলা স্ক্রিপ্ট হইতে রোমান স্ক্রিপ্ট হইতে হইবে না, এই কথা বলছেন কি? কেউ বলছে? আজ পর্যন্ত কোনো বলেনি। জনজাতিরা তাদের কি সিদ্ধান্ত হবে এক সিদ্ধান্ত দাও, কি হতে হবে। কিন্তু ভাষার একটা তার নিয়ম কানুন আছে, ভাষার যে সাংবিধানিক যেটা সিস্টেম, যেটা নিয়ম কানুন আছে। যে কোনো রাষ্ট্রের যদি তার নিজস্ব ভাষা স্ক্রিপ্ট থাকে, তাকে নেওয়ার তার অধিকার আছে, পাওয়ারও আছে এবং পেয়েও থাকে। আমাদের কম বড় যদি নিজস্ব স্ক্রিপ্ট থাকতো, আমরা আজকে যদি নিজস্ব স্ক্রিপ্ট ইটা বলে আমরা যদি সব গ্রহণ করে আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে আপিল করতে পারতাম, আছে আমাদের ভাষা স্ক্রিপ্ট আছে রিকগনাইজ হয়েছে। এটা হচ্ছে ভাষার অধিকার
সেজন্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা ল্যাঙ্গুয়েজের লাইন আছে, যদি আপনার পাশে স্ক্রিপ্ট না থাকে তাহলে ইন্ডিয়ান স্ক্রিপ্টে যতটা আছে সেখানে আপনি যে কোনো একটা পছন্দ মতো আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। সেখানে আমরা করতে পারছি না এখনো, সেজন্য এখানে আটকিয়ে রেখেছি। এখন সিপিএম কি বলছে, তীব্র মতামতের সাথে যোগ করে সিপিএম তীব্র মত, সেজন্য তো বলা হয় লাল মাথা, তাই তো? তো এখন সিপিএম কি বলছে, আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট করি। আরে বাবা, তুমি যখন 25 বছর থাকতো তুমি কেন রোমান স্ক্রিপ্ট চালু করলে না? তখনই তো রোমান স্ক্রিপ্ট পবিত্র ভাষা কমিশনের মাধ্যমে 75% ভোট পাস করেছে, কেন তখন তো চালু করলে না? এখন প্রদূতের সাথে জুড়ে আবার প্রদূত বলছে রোমান স্ক্রিপ্ট বিজেপি বিরোধী। এই যে মিথ্যাবাদী সঞ্চালনা রাজনীতি এখন মানুষ ক্লাস 1, 2 পড়েই জেনে যায়, এটা বুঝতে পারে। সেজন্য এখন তীব্র মাথা কোনো এজেন্ডা নাই, তীব্র মাথা কোনো ভিজন নাই। সেজন্য আজকে তীব্র মাথা যারা তাদের সাহায্য করছে তারা বিশ্বাস করছিল, আমার মতে আমি একদিন বিশ্বাস করেছিলাম, হ্যাঁ প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা জনজাতিকে উন্নতি করতে পারবো। আমি বিশ্বাস করেছিলাম সবার আগে। উনি কংগ্রেসের একালি দুইয়ালি দিয়ে থাকতো, তখন আমি ওনাকে অনুরোধ করে এনেছে জনজাতি বিকাশের জন্য। এখন মোদি বিকাশের পথে দেশকে চালাচ্ছে, আমরা মোদির সাথে তাল মিলিয়ে এই জনজাতিকে বিকাশ করার জন্য প্রদূতকে আমি কংগ্রেস থেকে এনেছি। কিন্তু কি হয়েছে, উনি গ্রেট আর্টিফিশিয়াল নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপথে উনি হেলে গেছে। এখন দেখতে পেয়েছে গ্রেট আর্টিফিশিয়াল নিয়ে একদম দুঃশব্দ করতে পারছেন কি? গ্রেট আর্টিফিশিয়াল নিয়ে একদম মেমোরেন্ডাম আছে কি? নাই। সাপোর্টাররা অন্ধবিশ্বাস এখন সাপোর্ট করতেছে তাদের উই ওয়ান গ্রেট আর্টিফিশিয়াল, তারা কখনো বলতে পারবে না, শুধু বলতে বুবাগরা লং লিভ। তাদের ডিমান্ড নাই, শুধু বুবাগরাকে লং লিভ বলছে। বুবাগরা লং লিভ হোক বা শর্ট লিভ হোক, তীব্রা সবাইকে কি জুটবে বলো? হ্যাঁ, তো তীব্র মাথা যারা সাপোর্টাররা তারা এখন পরিষ্কার বুঝে গেছে। প্রথমে বলছে তীব্র মাথা তীব্রাসার জন্য, আবার বুথ আইলে এখানে ওয়ানসা বই দাঁড়াই, আবার তাই এখানে মিথ্যাবাদী কি মিথ্যাবাদী না? আবার আমরা কিছু ওয়ানসার হলো এই প্রদূত চালে ফেসে গেছে, তারাই গেছে হ্যাঁ বুবাগরা ঠিক হয়ে কইয়া মহারাষ্ট্র ঠিক হয়ে বলে, তারা কি আবার ফিরে এসে একজনে আমাদের বাঙালির মধ্যে তীব্র মাথা পাস করলো না কেন বলো? তীব্র মাথা প্রতি বাঙালি তো হয়েছে, হচ্ছে কি হচ্ছে না? হচ্ছে কি হচ্ছে না? করার মতো কি করার পিছনে বাঙালি তীব্র মাথা প্রতি হচ্ছে কি হচ্ছে না? বাঙালি একজন পাস করছে কি করছে না? কেন করছে না? কেন করছে না? তারা বুঝতে পারছে এই মহারাজ আমাদেরকে দূর পথে নিয়ে যাইতে পারতাম না, তাকে বুদ্ধ দিয়ে আমরা আমাদের ভোট অযথা নষ্ট হবে। তারা নিজে প্রার্থী হয়ে নিজেকে ভোট দিল না, বিজেপিকে পাস করিয়ে দিল। কোন বাঙালি তীব্র মাথা পাস করছেন কি? কেন? কেন? তো এই মিথ্যাবাদী পার্টি এখন সবাই চিনে গেছি, তীব্রাসাও চিনে গেছি। এই তীব্রাসা পার্টি হলে আবার ওয়ানসা কিভাবে দাঁড়ায়? হ্যাঁ, এটা তীব্রাসা লাগাইছে, আবার ওয়ানসা কেউ ধোকা দিছে। তো এখন সবাই জেনে গেছে, ওয়ানসাও জেনে গেছে, তীব্রাসাও জেনে গেছে। তো তীব্রা কোথায় গিয়ে সার্ভাইভ করবে? এখন পার্টি সার্ভাইভের নেতা, এখন পার্টি দিকবো না, সেটা এখন ঝুলে আছে, ঝুলে। কখন যে ভেঙে যায় তার কোনো টাইম নির্দিষ্ট নেই, এনি টাইম তীব্র মাথা ব্রেক ডাউন হবে। তারা যে গুন্ডারাজ করছে, মাফিয়া রাজ করছে না, তীব্রাসা দিয়ে লাগাইছে। সবচেয়ে তাদের শত্রুকে পাতাল কন্যা যেখানে যায় পাতাল হয়ে না, ঘুবে। যদি বলি তীব্রাসা পার্টি হইতে তীব্রাসা নেত্রীকে কেন ঘুবে বলতে বাধ্য হচ্ছে বলো? কেন ঘুবে বলতে বাধ্য হচ্ছে? যদি তুমি তীব্রার জন্য ভালো চাই তাহলে পাতালকে দেখে তো তুমি সাপোর্ট করা দরকার। কেন ঘুবে বলছে? কারণ ওনারা জানে পাতাল কন্যা স্বচ্ছ রাজনীতি করে, সত্যবাদী। তাদের যে মিথ্যাবাদী মুখোশ আমি খুলে দেব, সেজন্য আমাকে ওনারা বন্দী করার জন্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কি বন্দী করতে পারছে? সবাই মিলে সিপিএম, কংগ্রেস, তীব্র মাথা সবাই মিলে পাতাল কন্যাকে ফেল করতে হবে। সারা তীব্রাতে ফেল হলেও তারা দুঃখ মাইবে, অম্পিতে পাতাল কন্যাকে ফেল করতে হইব। এখানে আমাদের পার্টি কিছু সহযোগী আইপিএল সিন্ধু কুমার তারাই গিয়ে ঢুকছে, পাতাল কন্যাকে ফেল
কিন্তু একটা কথাই আছে না, ভগবানের চোখ নাকি কি, ভগবানের চোখ নাকি সূর্যের প্রহরের মতো। আমাকে ফেল তো করেছে বুধে, কিন্তু পাতাল করে কি দাবাইতে পারছে? আবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আমাকে ফেল করার পরও কেন্দ্র সরকার আমাকে রেসপেক্ট দিয়ে কাজ করতে দিয়েছে, যেটা কখনো ত্রিপুরা রাজ্য হয়নি। ফেল হয়েও আবার মিনিস্টার অবস্থি, সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। আমি আমার হিসাবে গর্ব করছি না, সত্যের সঙ্গে ভগবান আছে। মোদী হচ্ছে সত্যের প্রতীক, মোদী হচ্ছে সত্যের সাথে সাথে রাখার যে পদ্ধতি। এখন ত্রিপুরা কি বলছে, আরে পাতালকে তো ফেল করে দিলাম। এখন ত্রিপুরা 13টা এমএলএ আছে, 13টা এমএলএ ইকুয়াল পাতাল বলে একজন কেউ তারা এখন কি সামনা করতে পারছি না। পারবে? পাতাল বলে যেটা দিতে পারে 13,000 এমএলএ দিতে পারবে কি বলতো? হ্যাঁ, পারবে না। কারণ আমাদের কাছে সত্যবাদী রাজনীতি মোদী আমাদের কাছে আছে। এই মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার, এখানে কোনো মাফিয়া গুন্ডারাজ মিথ্যাবাদী জায়গা নেই, করাপশনের জায়গা নেই। আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার আগে আমাদের দাদা একটু বলেছিলেন যে দেখো ত্রিপুরা মাথায় এত গান্ধ জ্ঞানহীন। আমি কি বলছি আমি ত্রিপুরা মাথায় এত কান্দ জ্ঞানহীন। কি বলছি আমি? কেন আমি কান্দ জ্ঞানহীন বলছি শুনো। 15 আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস, তো দিবস কি দিবস না? 15 আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস কি দিবস না? তখন আমরা সব ভারতবাসী হিসাবে 15 আগস্টে আমরা সম্মান করে ফ্ল্যাগ তুলে একসাথে আমরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রেমিকরা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, আত্মত্যাগ করেছেন, তাদেরকে আমরা স্মরণ করি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ভারত মাতাকে জয় বলি। বলে কি বলি না? এই ত্রিপুরা মাথা কান্দ জ্ঞানহীন দল 15 আগস্টে সুইজারল্যান্ডে কেউ বেড়াইছে, কেউ বা গেছে উত্তরাখণ্ড, এনজয় করছে, ট্যুর করছে। প্রদর্শী টিম সেও নাই, সেও নাই, গেছে সব এমটিএম। কে 15 আগস্ট পতাকা উত্তোলন করছে? ওই রবীন্দ্র ইয়াসিন কইছে নি? হ্যাঁ, এই হচ্ছে ত্রিপুরা মাথা কান্দ কমন সেন্সলেস পার্টি। কি বলছে আমি? কি বলছে? কান্দ জ্ঞানহীন পার্টি। তো এই কান্দ জ্ঞানহীন পার্টি একটা স্বাধীনতা দিবসকে সম্মান দিতে জানে না, আপনার একটা জাতিকে সম্মান দিতে জানে না, ও কি করতে পারবে বলুন তো? কিছু করতে পারবে? তো আজকে থেকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলে যাচ্ছি, তাদের একটা উপায়, তাদের রাজনীতি ভবিষ্যৎ শেষই শেষ। আর ত্রিপুরা মাথা নামে কখনো আর এমএলএ আসবে না, এমডিসি আসবে না, কিচ্ছুই আসবে না। বলে রাখছি, আজকে এই কথাটা মনে রাখো, ত্রিপুরা মাথা নামে আর এমডিসি এমএলএ আসবে না পরবর্তী সময়। তারা হয়তো এখন বিজেপিতে যোগদান দেওয়ার জন্য আপনার চেষ্টা করছে, আমাকে ক্যাবিনেট মিনিস্টার দাও, আমাকে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে এমপি দাও, আমরা বিজেপির সাথে চলে যাব। এখন এত মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলাম গ্রেটার ত্রিপুরা নিয়ে আসবে, এখন যদি বিজেপিতে এমপি হওয়ার জন্য চলে আসে, তাহলে এই ত্রিপুরা মাথা ছাত্র তারা কি ছেড়ে দিব? প্রদূতকে ছেড়ে দিব? এখন উনি হচ্ছে সাকের করা, এখন না গেলেও শেষ, আইলেও শেষ। এই সাকের করাদের মধ্যে আছে এখন ত্রিপুরা মাথা। তো জনগণ বুঝে গেছে ত্রিপুরা মাথার এক্সিস্টিং নাই, সেজন্য এখন ধরে ত্রিপুরা মাথা ছেড়ে বিজেপি পার্টিতে যোগ করছে। কেন? কারণ বিজেপিতে আছে সত্য, এবং এখানে আছে জাস্টিস, বিচার, এখানে আছে উন্নতি, এখানে আছে নিরাপত্তা। কিন্তু আমরা 5 বছরে সেটা সম্পূর্ণ করতে পারছি আমি বলছি না। এই 5 বছরে যতটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এখন আগামী বছরে আরো বারে ত্রিপুরাকে মোদী সরকার গঠন করতে হবে, বিজেপি সরকার, তবে আমরা এই ত্রিপুরাকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে সবচেয়ে একটা উন্নত ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা গঠন করতে পারবো। কারণ মোদী কমিটমেন্ট দিয়েছে, মোদী খুব কমিটমেন্ট দিয়েছে ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানানোর জন্য। কি বলছে? কি বানাবো? সুপার স্টেট। সুপার স্টেট মানে কি? সুপার মানে সবচেয়ে ভালো, এটাই তো। তো এই ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানানোর জন্য যে
মোদি কথা দিলে কথা রাখে। একটা দিনে ও দুইটা করে কথার নিচে ও আয় না, কথার থেকে আরো বেশি কাজ করে। তো মোদি কথা দিয়েছে যে ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানানোর জন্য। তাহলে উনি সুপার স্টেট বানাতে গেলে এই সারা ত্রিপুরাকে কুড়ে কুড়ে সব এরিয়া, কুড়ে কুড়ে সব জাতি সবাইকে উন্নতি করতে হবে, তবেই সুপার স্টেট হবে। সেজন্য আজকে অনেকেই বিজেপি অর্থ না বুঝে আমরা বিজেপি করছি, যেটা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলছে এখানে, আমাদের মন্ডল জেনারেল সেক্রেটারি উনি বলছে আমরা বিজেপি হয়েছে, তারপরে আমরা আসল বিজেপি বুঝিনি। অনেকে এখনো আছে, হাই সরকার আছে বলে আমরা আসি, এইভাবে কোনো কেউ কেউ আছে। এটারও এই বিজেপি হচ্ছে একটা রাষ্ট্রবাদী সংঘ পরিবার পার্টি, সমাজ সংস্কার পার্টি। এই অর্থটা প্রথমে বুঝতে হবে, তবে আমরা সত্যিকারে বিজেপি কার্যকর্তা হতে পারবো। তো এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিজেপি বলছে যে ত্রিপুরাকে সুপার স্টেট বানাবো। তো সুপার স্টেট করতে গেলে সব তাকে আমরা সুপার কাজ করতে হবে। আমার এই শরীর, হাত পা নাক কান সব নিয়ে আমার এই বডি, আমি যদি সুস্থ সবল থাকতে চাই, আমার পা নাক কান সবই তো সুস্থ হতে হবে। একটা যদি আঙ্গুল আমার রুগী হয় বা কিছু গঠন করতে, তাহলে আমার কি সুস্থ শরীর হবে? হবে না। তো আমাকে সুস্থ শরীর সুপার হেলথ হতে হলে আমাকে সব বডি পার্ট ঠিক করতে হবে। সেজন্য এই বডি পার্ট গুলা হচ্ছে মূর্ছা সাতটা। কি কি মূর্ছা আছে? জনজাতি মূর্ছা, এসসি মূর্ছা, ওবিসি মূর্ছা, মাইনরিটি মূর্ছা, মহিলা মূর্ছা, যুবা মূর্ছা, এইগুলা আমাদের 7টা মূর্ছা আছে। এটাই নিয়ে আমাদের মেন বডি পার্ট। তো মঙ্গলবাড়িতেই বলছে প্রথমে আমরা বিজেপি, তারপরে মূর্ছা। কিন্তু কখনো কখনো আমরা ভাবি, কেউ ভাবি মূর্ছা ইম্পর্টেন্ট নাই। মূর্ছা যদি ইম্পর্টেন্ট না থাকে তাহলে এই বডি যে মেন বডি এটাই বিকল হয়ে যাবে। তো এই বাবাটা বিলকুল ঠিক নয়। মূর্ছাও ভাববে না, মেন বডিও ভাববে না, এই কথা বলাটাই হচ্ছে পাপ। তো মূর্ছা যখন শক্তিশালী হবে, মেন বডি শক্তিশালী হবে।